السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر نواب عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر گیا۔ السلام علیکم نواب عالم صاحب، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ لینے تو میں خیر بہت پہلے آیا تھا، اب تو کچھ دینے آیا ہوں، اندر تو آنے دیں۔ کیا یہیں کھڑے کھڑی ساری باتیں کر لینی ہیں؟ آئیے میں خود آپ کو لے چلتا ہوں، کہیں میرے آنے کی خوشی میں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر لے آیا۔ نواب عالم نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ السلام علیکم تائی جان۔ وہ پیار لینے کو آگے کو جھکا پر اماں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کمال ہے بھئی، آپ لوگ تو جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ خود ہی جا کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ ویسے نواب صاحب، گھر آئے مہمان کو چائے پانی پلانے کا کوئی رواج نہیں ہے آپ کے ہاں؟ بھابھی اچھی سی چائے بنا کر لائیے بغیر چینی کے، اتنے دنوں سے مٹھائی کھا کھا کر ویسے ہی شوگر ہو گئی ہے۔ بھابھی نے بجائے کچن میں جانے کے ہنکار بھر کر وہیں اماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی تائی جان؟ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ آپ لوگوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا ہوا ہے؟ گھر آئے بندے سے سب نے باری باری ایک ہی سوال پوچھنا ہے۔ خیر میں تو تایا جان کے پاس افسوس کرنے آیا ہوں۔ آنا تو اماں بھی چاہتی تھی، پر میں نے سوچا پہلے میں ہی جا کر صورتحال معلوم کر لینی چاہیے، آخر دکھ درد میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اماں اور بابا نے الجھ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں دلی دکھ ہوا تایا جان، میں نے سنا ہے آپ کی دختر نیک اختر گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا، اس سے بہتر تھا وہ پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی، کم سے کم اتنی کالک تو منہ پر نہ لگتی۔ بکواس بند کرو اپنی، چھان بین نہیں کروائی آپ نے، آخر کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی بکواس یہیں بند کر دو ورنہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر وہ بجائے دفع ہونے کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر پہلے سے بھی زیادہ آرام دہ پوزیشن میں آ گیا۔ آپ نے پولیس والوں کو انوالو نہیں کیا کیا؟ ایسے معاملوں میں تو ہماری پولیس بھی بڑی دلچسپی لیتی ہے، کوئی نہ کوئی سراغ ملے گا ہی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبار میں اشتہار دیتے ہیں۔ چودھری نواب عالم کی اکلوتی دختر نیک اختر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی۔ اگر کسی کو صحیح سلامت مل جائے تو براہ مہربانی نواب صاحب کے گھر پر پہنچا دے، اور نواب عالم بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بھی کھلے دل سے ویلکم کریں گے۔ آخر کو برائٹ مائنڈڈ ہیں آپ۔ تائی کیسا لگا آپ کو؟ اماں کو بھابھی نے فوراً سہارا دیا۔ نواب عالم اس کی بات سن کر وہیں پڑی چارپائی پر گر گئے۔ آخر کو کتنا سہ سکتے تھے ایک باپ جس کی جوان بیٹی اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہو؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ لوگوں کے منہ بند، انہی کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ ارے نہیں نہیں، ابھی سے بے ہوش نہیں ہونا آپ نے، پھر میں نے افسوس کس کے پاس کروں گا؟ تائی جان آپ بھی ذرا سنبھالیں اپنے آپ کو۔ پھر کیا ہوا اگر جوان بیٹی کچھ دنوں سے غائب ہے؟ آ جائے گی، اس میں فکر والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ نشتر پر نشتر چلا رہا تھا۔ بھابھی چائے بہت مزیدار بنائی ہے آپ نے، ایمان سے مزہ آ گیا۔ کیا آپ کو بھی نند نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے تو پتہ چلا ہے آپ دونوں بڑی اچھی سکھیاں تھیں۔ اتنے میں گھر کا بیرونی گیٹ کھلا۔ راستے میں آتے ہوئے عبداللہ کی نظر اچانک اٹھی، گھر کے سامنے کار کھڑی تھی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا، قدم زمین نے جکڑ لیے۔ کار کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں گرے کلر کی کرولا ہے، اور اس شخص کے چہرے پر ماسک ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کے رگوں میں خون ابلنے لگا۔ گھر میں وہ شخص موجود تھا جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے قدموں میں برقی سی دوڑ گئی۔ سامنے چارپائی پر بابا بے سدھ پڑے ہوئے تھے، فاطمہ اماں کا ہاتھ سہلا رہی تھی، اور دوسری چارپائی پر شاہانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پر ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب تایا جان تو بالکل ڈھہ گئے ہیں، باقی بچا افسوس تمہارے پاس کر لیتا ہوں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ واہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے کا۔
لگتا ہے ابھی تک اکڑ ختم نہیں ہوئی، بکواس بند کرو۔ عدن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اماں لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں نے کہا بکواس نہیں، صرف اتنا بتا کہاں ہے وہ؟ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے ہی کی ہے۔ تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سیدھے سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہیں کاٹ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہو گئی مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھو گے کیا؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اماں کو تو سکتہ ہو گیا دیکھ کر۔ جہانگیر مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ مجھے بتا دے ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے نا؟ تو چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، پر جانے سے پہلے یہ سوچ لو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا گاڑی کا رنگ گرے تھا۔ میرے خیال میں پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کارز ہیں اور جس گاڑی کے بارے میں آج کل تم انویسٹیگیشن کر رہے ہو اس کا تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوتا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ عبداللہ کے چہرے پر رنگ آ کر گزر گیا؟ بابا تو پہلے ہی سدھ بدھ کھو بیٹھے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتا دو عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہو، بھول جاؤ اس کو۔ بہن ہے وہ چودھری عبداللہ کی، اس پر اگر آنچ بھی آئی تو کتوں کو کھلانے کے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکی کسی اور کو دینا۔ جہانگیر عالم ان گردن بھگتیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور سر جھکائے بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اب تو یقین ہو گیا نا نواب عالم؟ جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر عبداللہ نے اس کے سر پر پستول تار لیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتا دے ورنہ ٹانگوں پر چل کر واپس نہیں جا سکو گے۔ نہیں عبداللہ نہیں۔ اماں کی چیخ پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا جو دھڑم سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی کے چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پر آتے جاتے انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا وہ بھائی تھا ان کا۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مرمی برت نہ سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو ان سب سے سخت بیر تھا، اسی لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہیں کی۔ بچے جوان ہو رہے تھے، دونوں کی اولادیں اپنے اپنے باپ پر گئی تھی۔ جہاں حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات تک نہیں کی تھی، وہیں میر عالم کی اولاد بالکل اپنے باپ جیسی نافرمان، آوارہ، گھٹیا مشاغل کی دلدار تھی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چچی نے کبھی دینی مناسب سمجھی۔ کچھ ماہ پہلے کی بات تھی۔ میر عالم اور جہانگیر عالم گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہاں مردانے میں رکے۔ میر عالم تو وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کی غرض سے گھر کی طرف آیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا، کسی کے کھلکھلانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے جھولے پر بیٹھی بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ آج اس گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پر اسے نہ پہچان سکا مگر اس کے نین نقش میں تائی کی مشابہت واضح تھی۔ وہ وہیں دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے عدن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھانا چاہا مگر بیٹے کی ضد کے آگے ان کی نہ چل سکی۔ نتیجتاً بیوی کے بلبلے کے باوجود چند دنوں بعد وہ پھر سے نواب عالم کے سامنے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد سن کے کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھائی جان، ہماری تو جیسی تیسی گزر گئی، میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہو۔ دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے بھائی ہو، 100 بار بھی آؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی کے فیصلے میں یوں ان کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بھائی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سوچ لیں، میری خواہش ہے زندگی کے آخری دنوں میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔
वो नवाब आलम को बगैर कुछ कहे का मौका दिए बगैर उठकर चले गए। घर आकर बाबा जान ने अम्मा से बात की। आज मीर आलम आया था मेरे पास, खैर थी? जहांगीर के लिए अदन का रिश्ता? क्या? अम्मा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा के पास आ बैठी। क्या कहा आपने? दबे अल्फाज में इसे मना कर दिया, मगर इसने कहा है एक बार फिर सोच लें। हाय हाय, किस मुंह से आ गया? वो ज़रा शर्म नहीं आई? भाई के घर का ही लिहाज कर लेता। भूल गया क्या? क्यों इसे घावों से निकाला? जैसा खुद है वैसे से आगे औलाद। ना मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी बुराई है जो इस कोले के मुंह वाले में नहीं है। बेशर्म कहीं के, किस मुंह से मेरी फूल जैसी बच्ची का रिश्ता इस गधे के लिए लेने आ गया? दर दर की खाक छान कर अब इसको भाई की याद आ गई। भूल गया वो किस तरह सबने थू थू करके इसे बाहर निकाला था, मगर मुझे तो एक लफ्ज़ याद है। इसी वक्त आपने इसके मुंह पर मारनी थी कि हमें बख्शो, हम बाज आएं तुम्हारी इन रिश्तेदारियों से। हर दूसरे दिन वो बेशरम किसी न किसी को साथ लिए गाड़ी में झूल रहा होता है। शादी भी करवा ले इनसे। शादी करवाने को ताया का घर नजर आ गया। अम्मा को तो सुनते ही आग लग गई। मैं बता रही हूँ आपको, अपनी मासूम बच्ची इस जहन्नम में नहीं झोंकूंगी। तो मैं कौन सा रिश्ता पक्का कर आया हूँ? जब दोबारा आएगा तो साफ साफ मना कर दूंगा। ना तो अब परवीन की नाक नहीं कटेगी, फाफा कुटनी ना हो तो। अम्मा को तो अब तक होल उठ रहे थे। अब्बा ही खामोश उठकर बाहर चले गए। अदन जो कमरे में खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी, बाबा के जाते ही अम्मा के पास आई। अम्मा, आप चाहे मुझे चूल्हे में झोंक दे, मैं मर जाऊंगी पर इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, क्यों ओल फोल बक रही हो? और तुझे कौन भेज रहा है वहां पर? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा तो इसकी कहकर गई थी कभी मुंह नहीं करूंगी इधर। अब कैसे भेज दिया शोहर को रिश्ता लेने। खुद आती एक बार, गंजी किए बगैर न जाने देती। आई बड़ी मुझे तो इस मीर आलम का आना पहले दिन ही खटक गया था, मगर तुम्हारे बाबा की वजह से खामोश रही। इसको भी तो हया नहीं आई आते हुए। अपनी बहन बेटी नहीं है तो क्या हुआ? बंदा भाई की बेटियों को भी अपना समझता है। इसने तो आज तक भाई को भाई नहीं समझा, औलाद को क्या समझेगा? आता ज़रा एक बार मेरे सामने सारे करतूत खोल कर रख देती। दिल तो कर रहा है इस परवीन को जाकर ऐसा घुमाऊं जो इसके सर पर 2 बार रहते हैं वो भी मेरे हाथ में आ जाएं। अम्मा तो जलाल में आ गई। बावजूद परेशानी के इन बातों पर अदन की हंसी निकल गई। वो चुपके से वहां से खिसक गई। हफ्ते बाद जब मीर आलम जवाब लेने आए तो बाबा ने साफ साफ अल्फाज में मना कर दिया। वो जब्त के घूंट पड़ते हुए वापस हो लिए। घर जाकर जैसे ही मीर आलम ने नवाब आलम का जवाब बताया, जहां चच्ची ने सुकून की सांस भरी, वहीं जहांगीर को आग लग गई। क्यों? क्या इनकी बेटी के लिए आसमान से शहजादे उतरेंगे जो इन्हें मेरे में बुराइयां नजर आने लगी हैं? अब्बा, आपको बात नहीं करनी आती, सीधा सीधा जाकर कहते। इस दिन बारात लेकर आएंगे, फिर देखता किसकी हिम्मत थी आगे बोलने की। अरे छोड़ो, मट्टी डालो इन पर। तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक लड़की है। तुझे नहीं पता कौन से सुरखाब के पर नजर आए इस चुड़ैल में। अपने पुत्र के लिए मैं खुद चांद सी लड़की लाऊंगी। बस अम्मा, अब तू देखती जा मैं क्या करूँगा। अब तक तो वो बदनामी नहीं भूला जो गांव से निकलते वक्त हमारे हिस्से में आई थी। सारा किया धरा आपके भाई का है अब्बा। इसे शुरू से ही हमारे से बैर था। आखिरी फैसला तो उन्हीं का था। वो न चाहते तो किसकी हिम्मत थी गांव से निकालने की, मगर मैंने फिर भी आपको रिश्ता लेने भेज दिया। मैंने पहल की थी हर चीज़ ठीक करने में, लेकिन आपके भाई ने बरसों से छिड़ी आग पर और तेल डाल दिया। अब इसके घर की तबाही मेरे हाथों से लिखी है। देखता हूँ मैं कौन होता है जो अदन बीबी को बिहाने आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? जब करूँगा तब पता चल जाएगा। वो गुस्से से पागल होता घर से बाहर निकल गया। नवाब हाउस में रात के इस वक्त सब सहन में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे। जहाँ जहांगीर पाँव की ठुकर से दरवाज़ा खोलता दंदराता हुआ इनके सर पर आ खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीजी है? नवाब आलम फौरन से गरजे। अच्छा, तो ये बदतमीजी है? वो क्या था जो आज शाम यहाँ हुआ था? ऐसे भी कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इसमें जो तुम लोगों को सारे जहां की बुराइयां मुझ में नजर आ रही हैं? इसने पास खड़ी अदन को देखकर चबाते हुए कहा, ज़बान संभाल कर बात करो अपनी। तुम कमरे में जाओ। नवाब आलम ने अम्मा और अदन को कमरे में जाने का इशारा किया। अम्मा के पीछे खड़ी अदन भागकर कमरे में चली गई। न अच्छाई कौन सी है तुम्हारे अंदर जो मेरे घर में आके बस बकवास कर रहे हो? दोबारा मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो ये डोंगा जैसा मुंह मार मार के नीलो नील कर दूंगी। अम्मा का तो इसे देखते ही दिमाग घूम गया। तुम कमरे में जाओ। बाबा ने सख्त नज़रों से अम्मा को देखा। वो जहांगीर को घूरती हुई अंदर चली गई। एक बात याद रखना नवाब आलम, मुझे तो अब तक वो सब नहीं भूला जो तुमने पहले हमारे साथ किया था। अब जो दोबारा हुआ है वो तो सारी उम्र नहीं भूल सकता।
کو सीने से लगाकर अपनी बेटी को देखता हूँ, किसकी हिम्मत है इस दरवाजे पर बारात लाने की। तुम लोगों को गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी न मांगनी पड़ी तो मेरा नाम भी जहांगीर आलम नहीं। दिखा दी अपनी औकात। अगर अब तुम्हारी बकवास ख़त्म हो चुकी हो तो अपना मुंह उठा और यहाँ से दफ़ा हो जा। ने मुठियाँ भींचकर कहा। और दूसरी बात, जहांगीर दोस्ती निभाए न निभाए, दुश्मनी कब्र तक निभाता है। और एक कहर आलूद नज़र कमरे के जानब डालता, जैसे आया था वैसे ही चला गया। दिन यूं ही बेकैफ गुजर रहे थे। नेहा और खाला 3 दिन डेरा डालने के बाद वापस चली गई थी। वो घर में भी आकर गैब दिमाग रहता, ऑफिस में भी आकर इन्हीं सोचों में उलझा रहता। घर में इसकी रूटीन में तब्दीली सबने पहले तलाल ने नोट की, मगर इन्हें तो आजकल घर आने की भी फुर्सत नहीं थी। मम्मी तो इसको ऑफिस भेजकर बिल्कुल मुतमिन हो गई थी, जैसे ऑफिस आकर वो हर चीज़ भूल जाएगा। और ये सच भी था, इसने सब कुछ छोड़ दिया था। अहमर, अरसलान, शारक, कॉल्स, मैसेज वो पहले पहले इग्नोर करता, फिर आखिरकार इनसे हर तल्लक तोड़ लिया। दोस्त, क्लब, बार्स, हर चीज़ से तो मुंह मोड़ चुका था, मगर सुकून फिर भी नहीं था। सारा दिन वो एक ही नुक्ते पर सोचता रहता, आखिर क्या करना है मैंने इसका, क्यों ले आया, कब तक रख सकता हूँ इसको फ्लैट पर, अगर डैडी को पता चल गया। लेकिन इन्हें तो आजकल अपना होश नहीं, मेरी खैरगिरी कहाँ से करवाएंगे। मैं आई कम इन सर। सोचों के तसलसल को मैनेजर की आवाज़ ने तोड़ा। यस सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फ़ाइल दे दें, आज इसे फ़ाइनल करना है। जी क्या करना है सर? हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फ़ाइल दे दें, आज इसे फ़ाइनल करना है। तो कर लें आप, मगर सर आपके पास है। मेरे पास कहाँ से आई सर? आपने कहा था मैं चेक कर साइन कर दूंगा। ओ शिट सॉरी, मैं इसे देख नहीं पाया, आप खुद चेक कर लें, जहाँ साइन चाहिए मैं वहाँ कर दूंगा। सर आप ठीक हैं? यस ऑफ कोर्स। आप फाइल चेक कर ले आए। इनके जाने के बाद इसने फिर से सर चेयर से अटकाकर आंखें मूंद ली। तभी अली की ऑफिस में एंट्री हुई। वो इस जगह पर कैसी पहुंची? क्या हुआ होगा इसके साथ? वहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या हल निकालूं इसका? वो दबे कदमों चलता इसके पास आकर खड़ा हो गया। आखिरी फिक्रे इसने वाज़िया तौर पर सुने थे। किसका बेटा, तुझे पता नहीं? तेरा हर मसले का हल तो मेरे पास होता है। कान के पास उभरने वाली आवाज़ सुनकर स्प्रिंग की तरह उछला। कभी कभी इंसानियत के दायरे में ना आना। मसला क्या है देख, अगर कोई बिजनेस का मसला है तो डैडी से बात कर, घर का कोई मसला है तो मम्मी से कहते हैं। हाँ, अगर किसी लड़की का मसला है तो तेरा भाई हाजिर है तेरे लिए। बता मेरे लायक क्या खिदमत है? शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर क्या था, कहाँ फंस गए हो, मैं क्या हल निकालूं इसका? इसकी बात पर दाइम ने बेख्तियार शुक्र किया, पहले जुमले इस तक नहीं पहुंचे थे। बस बिजनेस की ही टेंशन है बेटा, बिजनेस की तो तुझे अलफ बे भी नहीं आती। ऑफिस तो आता है तो किस कुर्सी तोड़ने के लिए, घर के मामले में कोई दिलचस्पी वैसे ही नहीं। बस फिर एक ही मसला बचता है, क्यों मुझे क्यों नहीं पता, मेरा बिजनेस है, आखिर कल को मुझे ही संभालना है। और आज भी, इसने बेतासुर लहजे में कहते हुए लैपटॉप ऑन किया। दाइम बोलो, मैं 1 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ। तुम अपसेट हो, क्या बात है यार? कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं यार, मुझे क्या होना है, कहा तो है, बस बिजनेस की टेंशन है। जिस टाइम को मैं जानता था वो तो आजकल कहीं नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अब तो बच्चा माशाल्लाह से पूरे एक वक्त का नमाजी है। डैडी की उंगली पकड़कर ऑफिस आता है और नाक की सीध में घर जाता है। खैर तो है ना? अली के इस तजर्बे पर वो बेख्तियार हंस पड़ा। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कहीं कोई इश्क मशूकी वाला मामला तो नहीं। मुझे इश्क फरमाने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, मसलन ऑफिस आकर काम करने की बजाय तेरे जैसे निकम्मे इंसान के साथ सर खपाना और वगैरह वगैरह। वैसे तो मुझे यकीन है तेरे साथ किसी ने अपने नसीब नहीं फोड़ने, फिर भी बता कौन है वो परी पैकर जिसने दाइम तलाल को अपना गर्विदा कर लिया है? इसकी बात पर दाइम का ध्यान एक बार फिर भट गया। पता नहीं क्या कर रही होगी वो, ठीक भी होगी या नहीं। वहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं ली इसकी। लड़कियां तो वैसे भी इतनी डरपोक होती है, वो कैसे रह रही होगी? ओ हेलो, कहीं तो भी तो नया पाकिस्तान बनाने के बारे में नहीं सोच रहा? तेरी इत्तला के लिए अर्ज़ है, हमारे लिए इमरान खान ही बहुत है। सो अपने नादर ख्यालात से बाहर निकला। आज पेट भरा हुआ है, लेकिन क्या आते ही टट्टर शुरू कर दी। अल्लाह तेरा जैसा दोस्त किसी को भी ना दे। मैं आया ही इसलिए था। चल उठ, कहीं बाहर चलकर लंच करते हैं। नो नो, जब तक ये फाइल कंप्लीट नहीं होती मैंने हिलना भी नहीं है यहाँ से, यानी कि मैं अकेला ही चला जाऊँ। ऑफ कोर्स, बस साबित हो गया तू एक नंबर का ढीठ और खड़ूस इंसान है। आज के बाद मैं तेरे पास हरगिज़ नहीं आऊँगा। खबरदार, जो मुझे फ़ोन कर कर बुलाया, तुझे ही ये फ़ाइल ज़्यादा अजीज़ है। तू मर, इधर मैं जा रहा
رہا ہوں۔ یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار اسے علی کی جانب سے ملی تھی۔ وہ بغیر اس پر کان دھرے لیپ ٹاپ پر مصروف رہا، مگر سوچوں کی ڈور اب بھی کسی کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔